Good afternoon, girls. AWET components. Okay, so I have already given you the notes about GUI components. In GUI components, you have two different types. One is AWT components and another one is swing components. In that, first we are going to see AWT components. So here in the first screen, they have given different examples of AWT components: menu, canvas, label, text area, text field, button, checkbox, choice, list. Okay, these are the different components of AWT. So menu you know already in window or Excel. So we click on the menu, file menu, then you'll have the list of items and from that you can select. So likewise we can also create menu using a Java coding. So canvas is a area, rectangular area in which you can draw the graphical object, any shape you can draw. Okay, so that is another component, canvas. Label is a component just to display any text. Okay, so whatever you type and keep when you are writing the program, in the program you will give a text in the label that will be displayed during execution time. So during execution time you cannot type anything. So that has to be already given. When you are writing program itself, you will give in the program itself the label. So whatever you are giving in the program will be displaying during execution time. So text area and text field are similar in that you have enter value or text during runtime. That is during execution time you can type. Okay. So label la compile time la enna kudukuromo adhaan display agum. Text area and text field la எக்ஸிக்யூஷன் டைமில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், டைப் பண்ண முடியும். ஸோ டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டில் ஒரு லைன் இல்லைனா ரெண்டு மூணு ஒரு லைன் ஆஃப் வேல்யூஸ் 20, 40, 30 ஒரு லைனில் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், டைப் பண்ண முடியும். டெக்ஸ்ட் ஏரியாவில் மல்டிபிள் லைன்ஸ் கேன் பி டைப்ட். அண்ட் பட்டன் இஸ் அ புஷ் பட்டன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணினா புஷ் பண்ணி இப்படி மேலே வரும். ஸோ இப்போ சேவ் விண்டோ ஓப்பன் ஆகிறப்ப ஓகே கேன்சல் வரும் இல்லையா, அப்போ ஓகே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா your file will be saved. ஸோ அந்த ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா you can experience the ejection. அந்த பட்டன் வந்து உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வரதை நீ ஃபில் பண்ண முடியும். ஸோ அது வந்து பட்டன் ஆப்ஜெக்ட். அடுத்து செக் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ யூ கேன் செலக்ட். ஸோ குரூப் ஆஃப் செக் பாக்ஸ் யூ கேன் செலக்ட் ஒன் ஐட்டம். So here list item and choice items are similar. So here both have the similar purpose. So when you have a list of values and from there you are going to select a value. Suppose nationality. For nationality you will have list of countries, India, Europe, China, and from there you will select. Okay, when you are using list item all the countries will be displayed. You can select one country from there. When you are using choice item, the country or the first value will be the first country will be displayed. Okay, so when you want to see all the countries that are that you have attached in the particular choice system, you have to use the right side arrow and you will have the drop down box. You can view all the values and from there you can select a value. Okay, so those are the different components in AWT. Okay, so now we will see what is an abstract window toolkit. So Java AWT is an API. API is nothing but application programmer interface. Okay, so to develop GUI or window based applications in Java. So Java AWT provides many of user interface objects are called components. So AWT la use பண்ற objects எல்லாமே என்னன்னு சொல்லுவோம், components சொல்லுவோம். So Java AWT components are platform independent. That means components are displayed according to the view of the operating system. So எந்த operating system யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட representation இருக்கும், அதோட view இருக்கும். Okay, so AWT is a heavyweight. It components use the resource of the system. Okay, so most of the to create an object in AWT you need most of the system resources. So the java.awt package provides classes for AWT API such as text field, label, text area, radio button, checkbox, list, etc. So all these components are belongs to a package which is called java.awt. In java.awt package you will have different classes for text field, label, text area, radio button, checkbox, list, etc. So these are classes. Okay, so all these are combined in java.awt. So suppose if you are going to create a window based application in Java, okay, so far what you inherited is console based application. That means when your program is executed your result will be printed on the screen. Now in a window based application, when the program is executed a window will be open and in the window you can see
different objects, that is text box, command, that button, text field, choice button, list item. So all these you can see on the window, that is window based applications. So if you are going to write a window based application in Java, you have to include the package import java.awt, and you have a awt class hierarchy. Okay, so the topmost package is object, and in the package object you have components is another sub package, and in components you have different classes: button, label, checkbox, choice, list, container. And container has the different subclasses, window and panel. So window has in turn it has two other subclasses, frame and dialog. Panel has a subclass which is called applet. Okay, so to place AWT components, we need any one of this container. So இந்த கண்டெய்னரில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும். இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், that object has to be held in any one of the container. Okay, so that container can be a window container or panel container. If you are selecting window container, you have to create a frame. ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளே இந்த ஆப்ஜெக்ட்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணணும், இல்லைனா ஒரு டயலாக் பாக்ஸ்குள்ளே ஒரு டயலாக்குள்ளே இந்த ஐட்டம்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஐட்டம் மீன்ஸ் நத்திங் பட் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ், த காம்பனன்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, டெக்ஸ்ட் ஏரியா, டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு, மெனு, இது எல்லாமே காம்பனன்ட்ஸ். அந்த காம்பனன்ட்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டெய்னர் வேணும். அந்த கண்டெய்னர் வந்து விண்டோ இல்லைனா பேனலாக இருக்கலாம். விண்டோ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா விண்டோவில் 2 டைப் ஆஃப் விண்டோ இருக்குது, ஃப்ரேம் அண்ட் டயலாக். பேனலில் ஆப்லெட் அப்படின்ற ஒரு பேனல் இருக்குது. ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டுட் கேர்ள்ஸ். Now we are going to see different AWT components in detail. A component is an object with a graphical representations that can be displayed on the screen and that can interact with the user. Okay, so the component class is the abstract parent of the non-menu related AWT components. Okay, so components, it is a non-menu. Non-menu means, menu means when you click a particular heading, you will have a drop down box. So in objects it will not be displayed like that. So each object is an individual element. So each has to be selected separately. Okay, the first one is button. To create a button object, simply create a instance of the button class by calling one of the constructor. So to create a button, Java is giving you 2 constructor. First one is button with the empty brackets. Second one is button with the bracket, within brackets you have string label. Okay, so the first constructor will create a button, empty button. The second constructor will create a button with the name. Okay, so here you have given a button, test button. It is given, no, it is a example for button, and it is the second constructor. So created using the second constructor because it has the name on it. Text button is the name of the button given. So to give the name of the button, you have to use the second constructor. That means you have to give the value button, within bracket you have to give the text that has to be displayed on the button. So this is a button object. So when a user press a button object, an event is generated. The label of a button that is pressed can be obtained. Okay, so அந்த பட்டனுக்கு வந்து ஒரு ஆக்ஷன் கொடுக்கலாம். அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணால் சம்திங் ஹேஸ் டு happen. So you can attach a action with the button. Okay, ஒரு பட்டன் கூட ஒரு ஆக்ஷன் என்ன பண்ணலாம், அட்டாச் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விண்டோவில் வேர்டில் எடுத்துட்டிங்கன்னா சேவ் விண்டோ ஓப்பன் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஓகேன்னு கொடுத்தினா டெக்ஸ்ட் அந்த உன்னோட டாக்குமெண்ட் சேவ் ஆகும். கேன்சல் கொடுத்தினா உன்னோட டாக்குமெண்ட் சேவ் ஆகாது. சரியா? ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட் பட்டன் அதை நீ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சம் ஆக்ஷன் கேன் பி பெர்ஃபார்ம்டு. So an action can be registered with this particular object. So with in எல்லா காம்போனன்ட்ஸ் கூடயுமே ஒரு ஆக்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அட்டாச் பண்ணலாம். அது எப்படி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். இப்போ என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ டெஸ்ட் பட்டன் இஸ் கிரியேட்டட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செக் பாக்ஸஸ். ஸோ செக் பாக்ஸஸ் ஆர் 2 ஸ்டேட்ஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப். ஸோ செக் பாக்ஸ்க்கு வந்து 2 ஸ்டேட் இருக்குது, ஆன் அண்ட் ஆஃப். அதில் வந்து டிக் பண்ணியிருந்ததுன்னா அது ஆன், டிக் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அது ஆஃப். ஸோ அதை தான் செலக்ட் பண்ணுறது தான் அந்த டிக் என்னன்னு சொல்கிறோம், செலக்டட். இஃப் இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் எ டிக் மார்க் தென் இட் இஸ் நாட் செலக்டட். ஸோ டிக் மார்க் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதோட வேல்யூ வந்து ட்ரூன்னு அர்த்தம். அது டிக் மார்க் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதோட வேல்யூ வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு அர்த்தம். ஸோ டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்டேட் ஆஃப் த செக் பாக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட், ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த ட்ரூவாக ஃபால்ஸாக செலக்ட் ஆகிருக்கா ஆகலையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோன்னா கெட் ஸ்டேட் அப்படின்ற மெத்தட் that returns a true or false value. So we can also get the label of the
செக் பாக்ஸ் யூஸிங் கெட் லேபிள். ஸோ 2 மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். கெட் ஸ்டேட்னா அது செலக்ட் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். கெட் லேபிள்னு அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அந்த செக் பாக்ஸ்க்கு செகண்ட் பக்கத்தில் என்ன லேபிள் கொடுத்துருக்கோமோ, ஸோ இங்கே டெஸ்ட்டு செக் பாக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அந்த லேபிளை என்ன பண்ணலாம், வாங்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இட் ரிட்டர்ன்ஸ் அ ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? And the next components is radio button. It is a group of check boxes. So முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா செக் பாக்ஸில், இப்போ 4-5 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நம்ம செக் பாக்ஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த 4-5 செக் பாக்ஸஸில், ஸோ in 4 or 5 check boxes you can even select more than one check box. 2-3 item also you can select. For example, your hobbies. Okay, so for your hobbies we are going to create a check boxes. So for your hobby, singing, dancing, drawing, playing, everything will be there. So you can select more than one of your hobby. So for that you can use a check boxes. So in radio button, so only one value can be checked. Okay, so for example, gender, male, female, transgender. So in that you can select any one only. So for that purpose we can use radio button. So here they have given, see the radio button, a circle is there, and near to the circle the name of the option button, radio button is given. So first circle, it is a radio button and the label attached with the radio button, CB item 1. Okay, அடுத்து CB item 2, next CB item 3. So in the 3 radio buttons, okay, so this is called check box group. Okay, so in that only one value can be checked, one value can be selected. So in check box you can select any number of check boxes, and in radio button it is a check box group, only one value will be checked, clicked or selected. So here you see CB item 3 is selected. Okay, first 2 item is not selected and the third one is selected. The next components is choice button. Okay, choice button, okay, it's like a radio button where we make a selections. However, it requires less space and allows us to add items to menu dynamically using an add item method. So here you have a set of items. It is not actually choice button, it is a choice list. Okay, normally it is called choice list. So in choice list only one item will be listed. If you want to see other items that in the choice list, you have to click on the arrow mark on the right side, then it will display all the items that are in the choice list. So from there you can select your own choice. So if you want to add a new item in the choice list, you have to use the method add item. And the next one is label. I told you label will do nothing, it will just display a text. So it allows us to add a text description to point on the applet or applications. ஸோ ஒரு டைட்டில் டைப் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம், லேபிள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஹியர் தே கேன் கிவன் யூ சி டெக்ஸ்ட் லேபிள், ஒரே ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும். Okay, so nothing will happen when you are giving a label. Okay, and the next components is text field. So text fields are area where the user can enter a text. They are useful for displaying and receiving text messages. So என்ன பண்ணலாம், even execution time you can type text or you can even type numbers. Okay, so we can make this text field read only or editable. So read only means whatever you are giving during compile time will be displayed. Editable means you can even give values during execution time. So we can use the set editable false to text a set field read only. True irundhuduna execution time la kudukka mudiyum. So there are numerous ways that we can construct a text field objects. So ஒரு text field எப்படி create பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. Text field is the class name. Okay, for the text field you are creating an object text1. Okay, so எல்லா காம்போனன்ட்ஸ்க்குமே ஒரு கிளாஸ் இருக்குன்னு அந்த டெக்ஸ்ட் அந்த AWT ஹைரார்க்கியில் பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போது பட்டன்னா பட்டன் இஸ் அ கிளாஸ், அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். கிளாஸை டைரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி text field is a class name. For that you are creating an object text1. Okay, இது ஒரு கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண என்ன பண்ணுவோம், நியூ டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட், அந்த கிளாஸ் நேம் கொடுப்போம் இல்லையா, அதே தான். ஓகேவா. நவ் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட் text4. ஸோ 2 டெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் வந்து எம்டி டெக்ஸ்ட், நோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ். செகண்ட் டெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ சம் டெக்ஸ்ட் கமா 50. ஓகே, ஸோ சம் டெக்ஸ்ட், ஓகே, ப்ரீ டிஃபைன்ட், அதோட சைஸ் வந்து 15 கொடுத்துருக்காங்க, காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் 2. ஓகேவா, சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க, என்ன டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, இது டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட்.
ஸோ டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதுதான் உங்களோட காம்பினேஷன்ஸ். இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு வந்து எப்படி வந்து டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே பண்ண இருக்கோம் அப்படின்றது காட்டுறாங்க. ஓகே, இப்போது சில காம்பனன்ட்ஸ் சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் AWT பார்த்தோம். அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோம். An example component applications. To show these components in action, we can write a short piece of code that displays these components, but they do not have any events behind them. இப்போ எல்லா ஆப்ஜெக்டோடையும் ஒரு ஈவெண்ட் அட்டாச் பண்ணலான்னு சொன்னேன் நான். ஓகேவா, அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறப்ப another window has to open. செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணால் கலர் மாறணும். இந்த மாதிரி ஒருத்தோடையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஆக்ஷன் நம்ம அட்டாச் பண்ணலாம். ஆனால் ஹியர் we are not attaching any events. ஈவெண்ட்டை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம், ஆக்ஷன் சொல்கிறோம். எதையும் அட்டாச் பண்ணல. அந்த ஆப்ஜெக்டை எப்படி க்ரியேட் பண்ணணுன்றதை மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஃபார் தட் ஹியர் we have a program. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு, இந்த காம்பனன்ட்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னர் வேணும்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஓகேவா, ஸோ தட் கண்டெய்னர் கேன் பி எய்தர் விண்டோ ஆர் பேனல்னு சொன்னோம். ஸோ இங்கே பேனலில் ஆப்லெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆப்லெட் விண்டோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆப்லெட் விண்டோவில் நம்ம இந்த க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற அந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படி one after the another it will be arranged. So test button, test checkbox, CB item 1, CB item 2, CB item 3, choice item, test label box இது text field, இது வந்து text box. ஓகேவா, applet started. அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப இந்த மாதிரி தான் வியூ ஆகும். applet started அப்படின்னு கீழே வரும். ஏன்னா இது applet window. ஓகேவா, இதுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோன்னு பாருங்கள். ஓகேவா, ஸோ யூ ஹாவ் டு என்னென்ன பேக்கேஜஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும். import java.applet. சரியா, ஸோ ஆப்லெட்டுன்றது பேக்கேஜ் நேம். கேபிட்டல் ஏ வந்துருந்ததுன்னா அது கிளாஸ் நேம். ஓகேவா, ஸ்மால் ஏல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறது பேக்கேஜ் ஆப்லெட் பேக்கேஜ். அண்ட் ஆப்லெட் பேக்கேஜில் நிறைய கிளாஸஸ் இருக்குது. அண்ட் ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ் இஸ் ஆப்லெட். ஸோ நம்ம ஆப்லெட் அப்படின்ற ஒரு கண்டெய்னரில் தான் நம்ம காம்பனன்ட்ஸ்லாம் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால் அதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். அடுத்தது import java.awt. ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்துருச்சு, அது ஒரே லைனில் தான் வரணும். import java.awt.asterisk. ஸோ நம்ம என்னென்ன நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் லேபிள் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா, அது எல்லாமே அந்த AWTயில் தான் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ பப்ளிக் கிளாஸ் காம்பனண்ட் applet. ஸோ இதுதான் கிளாஸ் நேம், காம்பனண்ட் applet எக்ஸ்டென்ஸ் applet. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த 1 2 3ன்னு போட்டிருக்கிறது வந்து எத்தனாவது லைன் அப்படின்றது கொடுத்துருக்கு. that you don't mind, you write only the text. ஓகேவா, ஸோ ஆப்லெட்டில் இருக்கிற ஆப்லெட் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸில் ஆப்லெட் பற்றி தனியாக நம்ம செப்பரேட் ஹெட்டிங் படிப்போம். அந்த ஆப்லெட்டில் ஆப்லெட் விண்டோவாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதில் ஒரு மெத்தட் இருக்கணும். அந்த மெத்தட் இல்லைனா அந்த ஆப்லெட்டே யூஸ் ஆகாது. ஸோ த மெத்தட் தட் ஹேஸ் டு பி இன்க்ளூடட், ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட்லி இஸ் த பப்ளிக் வாய்ட் init. init மீன்ஸ் இனிஷியேட். ஸோ இனிஷியேட் அப்படின்றது ஒரு மெத்தட், அதை ஷார்ட்டாக init அப்படின்னு தான் இருக்கும். அந்த இன்னிட்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத கொடுப்போம். ஸோ எதெல்லாம் நம்ம அந்த இன்னிட்டில் கொடுத்துருக்கோமோ that will be placed on the applet window. ஓகேவா, ஸோ பப்ளிக் கிளாஸ் காம்பனண்ட் ஆப்லெட்ன்றது கிளாஸ் நேம். அந்த காம்பனண்ட் applet is extending applet class. ஓகேவா, இட் எக்ஸ்டென்ஸ் தி applet class. அண்ட் applet யூஸ் பண்ணாலே அதில் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய மெத்தட் வந்து init மெத்தட். அந்த init மெத்தடில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸையுமே க்ரியேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா, ஸோ என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்கள். பட்டன், அது வந்து கிளாஸ் நேம். பட்டனுக்கு ஆப்ஜெக்ட் பி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நியூ பட்டன், டெஸ்ட் பட்டன். ஓகேவா, ஸோ பட்டன் வித் த லேபிள் ஆன் இட். பட்டனுக்கு மேலே டெஸ்ட் பட்டன் அப்படின்ற லேபிள் வரும். ஓகேவா, இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆப்ஜெக்டை அந்த ஆப்லெட் விண்டோவில் ஆட் பண்ணணும். ஓகேவா, ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நம்ம ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். பட்டன்ற கிளாஸ்க்கு பீன்ற ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதை வந்து அந்த ஆப்லெட் விண்டோவில் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் this dot add b. ஓகே, திஸ் அப்படின்றது கரண்ட்டாக இருக்கிற விண்டோ, தட் இஸ் ஆப்லெட் விண்டோ. திஸ் டாட் ஆட் பி, அந்த பட்டனை ஸ்க்ரீனில் ஆட் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா, அடுத்து செக் பாக்ஸுன்ற கிளாஸ்க்கு சிபின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நியூ செக் பாக்ஸ், டெஸ்ட் செக் பாக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு செக் பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம திரும்ப திஸ் டாட் ஆட் சிபின்னு அதையும் விண்டோவில் ஆட் பண்ணிட்டோம். அடுத்து செக் பாக்ஸ் குரூப். ஓகேவா, அதான் ரேடியோ பட்டன் பார்த்தோம். செக் பாக்ஸ் குரூப் வந்து சிபிஜி. ஸோ நியூ செக் பாக்ஸ் குரூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ செக் பாக்ஸ் குரூப்னாலே ஒன் செக் பாக்ஸ் இருக்காது, குரூப் ஆஃப் செக் பாக்ஸ் இருக்கும். அப்போது திஸ் டாட் ஆட், ஓகேவா, ஆட் பண்ணுறோம். நியூ செக் பாக்ஸ் சிபி ஐட்டம் 1, சிபிஜி ஃபால்ஸ். அங்கே சிபிஜின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த சிபிஜிக்கு 3 அது 3மே இட் கம்ஸ் அண்டர் அ சேம் செக் பாக்ஸ் குரூப். ஓகேவா, அதனால தான் சிபிஜி சேம் செக் பாக்ஸ் குரூப் அப்படின்றத
அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேமை பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கோம். சிபி ஐட்டம் 2 சிபிஜி ஃபால்ஸ். தேர்ட் ஒன் திஸ் டாட் ஆட் நியூ செக் பாக்ஸ் சிபி ஐட்டம் 3 சிபிஜி ட்ரூ. ஸோ லாஸ்ட் செக் பாக்ஸ் அந்த ரேடியோ பட்டன் மட்டும் ட்ரூன்னு செலக்ட் ஆகிருக்கும். அதை மூணையும் என்ன பண்ணிட்டோம், ஆப்லெட் விண்டோவில் ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அடுத்தது சாய்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சாய்ஸ் அப்படின்ற கிளாஸ்க்கு இங்கே கேபிட்டல் சின்றது தான் அதோட ஒரிஜினல் கிளாஸ் நேம். இங்கே ஸ்மால் சி வந்து அதோட ஆப்ஜெக்ட் நேம். சாய்ஸ்க்கு வந்து சாய்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி நியூ சாய்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அதில் வந்து ஐட்டம் ஒரு சாய்ஸ் பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். அதில் உள்ள நிறைய ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் சாய்ஸ் டாட் ஆட் ஐட்டம் சாய்ஸ் ஐட்டம் 1, சாய்ஸ் டாட் ஆட் ஐட்டம் சாய்ஸ் ஐட்டம் 2, சாய்ஸ் டாட் ஆட் ஐட்டம் சாய்ஸ் ஐட்டம் 3. இப்போ சப்போஸ் நம்ம இது வந்து சாய்ஸ்க்கு பதிலாக ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோ. சாய்ஸ் வந்து சாய்ஸ் பட்டனுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் சாய்ஸ் ஃப்ரூட் டாட் ஆட் ஐட்டம் ஆப்பிள், ஃப்ரூட் டாட் ஆட் ஐட்டம் பனானா, ஃப்ரூட் டாட் ஆட் ஐட்டம் கோவா, அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? இப்போ சிட்டின்னு க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோன்னா சிட்டி டாட் ஆட் ஐட்டம் சென்னை, சிட்டி டாட் ஆட் ஐட்டம் மும்பை, சிட்டி டாட் ஆட் ஐட்டம் டெல்லி அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஒரு சாய்ஸ் பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம், அதில் ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ அந்த சாய்ஸ் பாக்ஸை ஆப்லெட் விண்டோவில் ஆட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் டாட் ஆட் சாய்ஸ். ஓகேவா? இந்த பக்கத்தில் கொடுக்குற நம்பர்லாம் நீ எதுவுமே எடுத்துக்காத, கோடிங் அந்த டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் நீ பார். அடுத்து ஒரு லேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறோம். லேபிளுக்கு எல் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணுறோம். நியூ லேபிள் டெக்ஸ்ட் லேபிள். ஸோ ஒரு லேபிள் ஜஸ்ட் டு டிஸ்பிளே இட் ஆன் த ஆப்லெட் விண்டோ. ஸோ திஸ் டாட் ஆட். ஸோ அந்த லேபிளை ஆப்லெட் விண்டோவில் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போது டெக்ஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறோம். டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு டி, நியூ டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட் 30. ஸோ திஸ் டாட் ஆட் டி டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஒரு காம்பனெண்ட் க்ரியேட் பண்ணணும்னா அதோட கிளாஸ் இருக்குது. ஸோ அது வந்து பட்டன், செக் பாக்ஸ், சாய்ஸ், டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட், லேபிள், இதெல்லாம் கிளாஸ் நேம். அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணோம். ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி நியூ பட்டன், நியூ சாய்ஸ், நியூ டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதை விண்டோவில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு திஸ் டாட் ஆட் அந்த வேரியபிள் நேம், அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம் நீ கொடுக்கணும். பட்டனோட ஆப்ஜெக்ட் நேம், செக் பாக்ஸோட ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஆர் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டோட ஆப்ஜெக்ட் நேம். அது அந்த காம்பனன்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே அதை அந்த ஆப்லெட் விண்டோவில் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஹியர் வி ஆர் நாட் ஹேவிங், இங்கே வந்து எந்த ஈவெண்ட்டுமே நம்ம பண்ணலை, எந்த ஆக்ஷனுக்குமே நம்ம கோடிங் எழுதலை. ஒரு காம்பனன்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம், அந்த ஆப்ஜெக்டை ஆப்லெட் விண்டோவில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். சரியா? ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த விண்டோ க்ரியேட் ஆகி அந்த விண்டோவில் இந்த காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். புரியுதாமா? இது வந்து AWT காம்பனன்ட்ஸ். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸ்விங் காம்பனன்ட்ஸ்க்கு ஐ வில் கிவ் யூ த வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ. ஓகே, தேங்க்யூ கேர்ள்ஸ். வில் சி இன் பிட்வீன். நான் அந்த சாட்டர்டே சண்டே அதுக்கு முன்னாடியே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு முன்னாடியே கூட நான் என்ன பண்ணுவேன், ஸ்விங் காம்பனன்ட்ஸ்க்கு ஒரு வீடியோ நான் போட்டுடுறேம்மா. ஓகேவா? ஸோ கோ த்ரூ இட். ஓகே, புரியுதான்னு பாரு. நான் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஒன்று நான் திரும்ப கொடுப்பேன். தேங்க்யூ கேர்ள்ஸ்.